morning all of you. So welcome back to this new session. So in the last videos we have seen the permutation, the basics of permutation with some different conditions like together, never together, alternate arrangement. So these are the three most important conditions we have seen, and after that we have seen the circular permutation. So if you have any doubt you can reach me at any time. Okay, and also if you have doubts you can watch my previous videos, no doubt. And again अगर उसमें भी कुछ डाउट रहेगा तो definitely we can meet once again. Okay, so from this lecture I would like to start the brand new concept which is a combination. Trust me, near about 90% students, near about 90% students gets confused in the permutation and combination. Don't fall in this 90%. And it's my personal guarantee that after watching this video or at the end of this topic concept combination, you will be in that 10%, not in 90%. अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का डाउट क्या रहता है कि सर व्हाट इज द एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन कॉम्बिनेशन, दैट दे विल अंडरस्टैंड, नो डाउट. बट वेन एवर द क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम, the first question they get is, sir, is this question is from permutation or a combination. ओके, ह्या 90% स्टुडंट्सना तेच नाही समजते की क्वेश्चन हा परम्युटेशनचा आहे का कॉम्बिनेशनचा आहे. ओके, ये मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है. 90% स्टूडेंट गेट कन्फ्यूज्ड. नहीं, ऐसा नहीं करना है अपने को. वी शुड बी इन दिस 10%. ओके, नो वरीज, वी विल सी द कंसेप्ट. सी, I always prefer to waste my time on a concept. ठीक है, फॉर्मूला तो कोई भी रट लेगा यार, कंसेप्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बार कंसेप्ट आया ना तो फॉर्मूलेज हम लोग कैसे भी निकाल सकते हैं. ओके, सो लेट्स सी द कंसेप्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन. ओके, सो अभी IPL का दौर चल रहा है. सो व्हाट वी हैव, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द सेम थिंग. Suppose in an Indian cricket team, so अपने पास टोटल 5 प्लेयर्स है. So we have धोनी here, then कोहली, विराट कोहली, रोहित शर्मा. हाँ बताओ भाई, नाम बताओ फटाफट. रोहित रोहित शर्मा, शर्मा. हाँ बुमराह, हाँ. और एक हार्दिक पांड्या. हार्दिक पांड्या. ठीक है, सपोज वी हैव दीज 5 players. Now what I want, these are the total 5 players we have. Now I want to form a team of 3 players. I want to form a team of 3 players. So those 3 players could be what? Dhoni, Kohli, Rohit Sharma. Yes, means what I am doing, out of these 5 I am selecting any 3. This is one selection. What about this selection? Is this selection is different from the first one? Kohli, Dhoni and Rohit. What about this? Is this selection and is this selection same or different? Same, sir. Same hai. Okay. Okay, someone says, sir, no sir, I want a different team. So that team is like this: Rohit, Bumrah and Hardik Pandya. What about this team? This team is of course it is a different than the previous one. You may say, sir, you take the Kohli, Bumrah and let's say Dhoni. Okay, I may say no, I want to first see here what you are doing in this, in any of these 4 groups, 4 teams. So what is the objective is, we have to form a group of or a team of 3 players. Okay, in this first team, first I have selected Dhoni and then Kohli and then Rohit Sharma.
here in the second I have selected Rohit Sharma, then Bumrah, and then Hardik Pandya. So definitely 1 and 2 are not same. But what about this 1 and 3? See here. In the first group, I have selected first Dhoni and Kohli and Rohit Sharma. But in the third one, I have selected the Kohli, Dhoni and the Rohit Sharma. And you said, sir, these two are same. Yes? Yes or no? These two are same? Please answer my question. Is these two are same? Different arrangement different आहे पण माणसात एक. Okay, see here. What is our objective? See, this is what I am talking about. Ki most of the students don't understand. Our objective is to what? To form a team of 3 players. 3 प्लेयर, एक टूर्नामेंट है अपने पास. वो टूर्नामेंट में सिर्फ 3 प्लेयर ही चाहिए अपने को. ओके, नाउ टेल मी फर्स्ट एंड थर्ड है सेम है क्या डिफरेंट है? सेम है ना बॉस? सेम है ना. 3 प्लेयर चाहिए आपने को. सो हे 3 प्लेयर कोण कोण आहेत? धोनी, कोहली, रोहित हे 3 प्लेयर फर्स्ट ग्रुप मध्ये आहेत. या ग्रुप मध्ये धोनी, कोहली, रोहित शर्माच आहे ना. मीन्स व्हॉट? These two teams become same. And you should note that the selection of the players, that is the order of selection of players, is not at all important. When you are forming a team, पहिलं तुम्ही धोनीला घ्या किंवा कोहलीला घ्या टीमच्या सिलेक्शन मध्ये, इट डझंट मॅटर. व्हॉट इज द इम्पॉर्टंट इज व्हॉट? ह्या त्या 3 प्लेयरच्या टीममध्ये फायनली कोण कोण खेळणार आहे हे खूप महत्वाचं आहे. आय होप इट इज क्लिअर. इन दिस टीम ऑफ 3 प्लेयर्स, फायनली व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इज who all are playing in the team. So धोनी, कोहली, रोहित शर्मा. यहाँ पे भी कोहली, धोनी, रोहित शर्मा, मतलब तीनों के तीनों बंदे खेल रहे भाई. Means what? These two selections or these two teams are same. But what about first and second? It is, of course, this is the different team. ये एक अलग टीम है and this one is अलग टीम. I hope you are getting this. हो सर. In this team we have Dhoni, Kohli, Sharma, and in this team we have Rohit, Bumrah and Hardik Pandya. Again in the fourth we have some different arrangement, that is selection, that is Kohli, Bumrah and Dhoni. मतलब ह्याच्यामध्ये पहिलं कोहली, नंतर बुमराह, नंतर धोनी घेतला. I may select like this: Dhoni, Bumrah and Kohli. What do you think now? These two are what? सेम आहे. शेवटी ऑब्जेक्टिव्ह काय की बाबा तुमच्या 3 प्लेयरच्या जे टीम मध्ये आहे त्या टीम मध्ये कोण कोण मेंबर्स आहेत ते इम्पॉर्टंट आहे. पहिलं तुम्ही सचिनला घेतला, पहिलं तुम्ही कोहलीला घेतलं का पहिलं हार्दिक पांड्याला घेतला, दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट. इम्पॉर्टंट काय की फायनली 3 प्लेयर्स मध्ये कोण कोण आहे हे इम्पॉर्टंट आहे आपल्यासाठी. वेन युअर ऑब्जेक्टिव्ह इज टू सिलेक्ट अ प्लेयर्स. This is what we are doing, the selection. Now tell me how it is different than the permutation then. How it is different than the permutation. So in the selection what you said, sir, first group is what? It is Dhoni, Kohli and Rohit Sharma. This is the first team. And the third team you said, sir, it is Kohli, Dhoni and Rohit Sharma. ये दोनों भी सेम बोल रहे हो आप. Yes, of course these two are same because at the end only these 3 players are there. And if the case is of the permutation, then what happens? Dhoni, Kohli, Rohit and Kohli, Dhoni, Rohit, are these two same or different? Permutation means what? This is what arrangement. अरेंजमेंट मीन्स व्हॉट? इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट की फर्स्ट तुम्ही कोणाला अरेंज करताय. फर्स्ट तुम्ही इथे धोनीला अरेंज केला, नेक्स्ट तुम्ही इथे कोहलीला अरेंज केला. सो हाऊ यू विल अंडरस्टँड दिस कन्सेप्ट?
टेक एन एक्झाम्पल ऑफ फोटोग्राफ. ठीक आहे, एक टीम सिलेक्ट झाली, टीम सिलेक्ट झाल्यानंतर मला फोटोग्राफ काढायचं. पहिली फोटो तुम्ही धोनी कोहली रोहितची काढली ह्या सिक्वेन्समध्ये. दुसरी फोटो तुम्ही कोहली धोनी आणि रोहितची काढली या सिक्वेन्समध्ये. सो हे दोन्ही फोटो सेम आहेत का अलग वेगवेगळे आहेत? वेगवेगळे आहेत. Definitely these two are what? Different. So in the permutation, order is very important. Order is at most important. But in the selection, order is not at all important. What is important is at the end who all are there in a group is very important. आता तुम्ही धोनीला पहिला घ्या, कोहलीला घ्या किंवा रोहितला घ्या तुमच्या सिलेक्शनमध्ये. ओके, समजतंय का? हो सर. ह्या गोष्टीत तुम्ही तुमचा टाइम खूप जास्त इन्व्हेस्ट करा, बिकॉज दिस विल हेल्प यू अ लॉट. नॉट ओनली इन द 11th, इट विल हेल्प यू 12th, 13th, 14th, 15th. म्हणजे काय, तुमची जी काही डिग्री असेल ना तिथे पण. अँड लाईफ टाईम तुम्हाला हे कामी पडणार आहे. परम्युटेशन, ठीक आहे, कॉम्बिनेशन आणि परम्युटेशन हे लाईफ टाईम अपने साथ रहने वाला आहे. बिकॉज डे टू डे लाईफमध्ये एक्झाम्पल्स तुम्ही भरपूर बघू शकता ह्या टॉपिकचे. Are you getting? So this is what exactly the difference between these two. Okay? सर Is it? Yes. सर परत एकदा सांगतो का, माझी रेंज गेली त्यामुळे ऐकायला नाही. ओके, बघा इथे. सो सिलेक्शन मध्ये एक कन्क्लुजन सांगतो मी आता. कन्क्लुजन इज व्हॉट? कन्क्लुजन बघा रे, लक्ष द्या इकडं. इन कॉम्बिनेशन order is the most important part. Sorry, order is not at all important. Means you can pick anyone first. You can pick Dhoni, you can pick Kohli, or you can pick Rohit. What is important is at the end who all are playing in a team is very important. But in the permutation, what is important is order is very very important. रट्टा नका मारू प्लीज, सांगतो मी तुला. परम्युटेशन ऑर्डर इम्पॉर्टंट, परम्युटेशन ऑर्डर इम्पॉर्टंट, परम्युटेशन ऑर्डर इम्पॉर्टंट. नाही, रट्टा नाही मारना है. एक एक्झाम्पल लक्षात ठेवा, तुमची जिंदगी एकदम खतरनाक होऊन जाईल. कसं बघाल तुम्ही, थोड्या वेळात तुम्हाला कळेलच. इन दी परम्युटेशन ऑर्डर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मीन्स परम्युटेशनचं बेस्ट एक्झाम्पल असतं की कन्सिडर ऑल आर स्टँडिंग फॉर अ फोटोग्राफ. हा एक एक्झाम्पल लक्षात ठेवा फोटोग्राफचा. ओके, फोटो एक लक्षात ठेवा फोटोग्राफचा. आणि कॉम्बिनेशनसाठी काय लक्षात ठेवायचं? टीम फॉर्मेशन. ओके, हे लक्षात ठेवलात ना तुमची कन्सेप्ट एकदम क्लिअर होते. सो फोटोग्राफ म्हणजे काय, धोनी कोहली रोहित शर्माचा हा एक फोटो असतो आणि दुसरा फोटो असतो कोहली रोहित आणि धोनी. आणि डेफिनेटली दीज टू फोटोग्राफ्स आर डिफरंट. बघा ना यार, तुम्ही सेल्फी काढताना कसं करता, एकदा तुम्ही समोर थांबता, तुम्ही सेल्फी काढता, ठीक आहे, मग तुमच्या मित्राला मैत्रिणीला सांगता की बाबा तू काढ, आता मी मागे थांबते किंवा थांबतो, आणि ते दोन्ही फोटो वेगळे झाले ना. येस और नो? येस सर. आता कॉम्बिनेशन मध्ये बाबा तुम्ही 10 फोटो काढलात, पण त्या 10 फोटोमध्ये तुमचे दोघांचेच थोबाडा दिसायला लागले, मग ते फोटो वेगवेगळे झाले का सेम झाले हो? ॲज फार एज कॉम्बिनेशन इज कन्सर्न, या दोन्ही 10 फोटोमध्ये फक्त तुम्ही दोघंच आहात. कॉम्बिनेशनच्या कन्सेप्टमध्ये ते 10 फोटो सगळे सेम झाले, बट परम्युटेशनच्या कन्सेप्टमध्ये ते 10च्या 10 फोटो वेगवेगळे झाले. दिस इज व्हॉट द डिफरन्स इज. आय होप इट इज क्लिअर. जसे जसे आपण क्वेश्चन सॉल्व्ह करत जाऊ तुम्हाला अजून व्यवस्थित क्लिअर होत जाईल कन्सेप्ट, ठीक आहे. सो कॉम्बिनेशनमध्ये ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टंट. ओके, पहिलं तुम्ही समोर थांबलात का तुमची मैत्रीण समोर थांबली, फोटोग्राफ इतर मोबाईल आहे. ओके, यहाँ से ऐसा फोटो निकल रहा है. सो तुम्ही दोघंच आहात बाबा फोटोमध्ये, तिसरा व्यक्ती नाही आहे. आता तू एकदा इथे थांब किंवा तू एकदा इथे थांब, काही प्रॉब्लेम नाही. फोटोमध्ये तुम्ही दोघंच राहणार, म्हणजे काय, ते 10च्या 10 फोटो सेम राहिले. बट परम्युटेशनमध्ये अलग अलग है सब, ठीक है. एक बार मैं आगे और एक बार मैं पीछे, ऐसा भी बोल सकते हो आप. सो दैट बिकम्स व्हाट द टोटल डिफरेंट फोटोग्राफ्स. आई होप इट इज ओके एवरीवन. इज दिस ओके? येस सर. हो सर. Okay, now permutation. Now let's come back to the
डेफिनेशन. परम्युटेशनचं डेफिनेशन काय होतं? परम्युटेशन इज नथिंग बट selection of arrangement of, see, the permutation is nothing but the arrangement. Permutation अमीरों का नाम है and arrangement is a गरीबों का नाम है. Okay, and combination अमीरों का नाम है, इसका गरीबों का नाम क्या रहेगा? Selection. Okay, combination is nothing but a selection. मोस्ट ऑफ द केसेस परम्युटेशनच्या क्वेश्चन मध्ये एक वर्ड नक्की असतो, डेफिनेटली असतो, अरेंजमेंट. इन हाउ मेनी वेज यू कॅन अरेंज. ओके, हाउ मेनी वर्ड्स यू कॅन फॉर्म. ओके, ये तो हो गया अरेंजमेंट में. कॉम्बिनेशनच्या क्वेश्चन मध्ये काय असतं की इन हाउ मेनी वेज यू कॅन सेलेक्ट अ ग्रुप, इन हाउ मेनी वेज यू कॅन फॉर्म अ ग्रुप. ओके, ये ऐसा रहता है. सिलेक्शन कीवर्ड आहे आणि इकडे अरेंजमेंट हा कीवर्ड आहे. सो the permutation च्या definition मध्ये we have seen that suppose you have total n objects and you want to permute r different objects from n objects. You want to arrange r out of n. Okay, example देतो. Suppose you have 10 alphabets and you want to select any 4. Okay, and you want to arrange any 4 out of this 10. So in how many ways you can do that? See, what I am telling you is we have total 10 alphabets and out of those 10 alphabets I want to arrange any 4. So that can be done in how many ways? 10p 4 ways. Okay, which is nothing but 10 factorial divided by 10 minus 4 factorial. ये हो गया अरेंजमेंट के लिए. इफ आय वॉन्ट टू हॅव सेम केस, आता वरती जो एक्झाम्पल घेतला होता तो बघा, टीम क्रिकेट टीमचा. सो वी हॅड टोटली 5 प्लेयर्स इन आवर प्रोसीजर. ये देखो टोटल कितने बंदे हैं भाई? 5 लोग हैं. So out of that 5 I want to select how many? 3. Okay, so in how many ways you can select? In how many ways you can select? Or what you can say is 5p in 3 how upon many? 3 factorial. थांबा. So in how many ways you can form a group or how many teams you can form? So your answer will be what? इथं 10p4 होता, इथं 5c3a. Now we will see the definition of c then. So this is what the answer to our question. काय आन्सर क्वेश्चन काय होता की टोटल तुम्ही किती टीम्स बनवू शकता. बघा इथे आपण किती टीम बनवले, हे 2 तुम्ही सेम सांगितलात. सो हा एक टीम झाला, हा एक, हा तिसरा, आणि हे 2 सेम आहे. सो 1 2 3. सो वी फॉर्म्ड हियर ओनली 3 टीम्स. बट हे 3च आहेत का? नाही, त्याच्यामध्ये वेगवेगळे पण येणार आहेत. बघूया आपण ते सगळेच टीम्स बघूया काढून. नाउ फर्स्ट लेट्स अंडरस्टँड the definition of this NCR. So this becomes N and this becomes R. So combination is nothing but NCR. This is equals to N factorial divided by N minus R factorial into R factorial. हा वाला पार्ट जर बघाल तुम्ही, दिस इज अ पार्ट ऑफ युअर परम्युटेशन. आता फक्त हा वाला पार्ट तुमचा वेगळा आला, विच इज एक्स्ट्रा पार्ट आर फॅक्टोरियल. आता ह्याची गरज काय पडली बघा इथे. आता सपोज वी हॅव, नाव आय विल रेड्यूस द नंबर ऑफ प्लेयर्स फॉर दिस सिलेक्शन. ओके, सपोज यू हॅव ए बी सी. टोटल तुमच्याकडे 3 मुलं आहेत, ए बी सी. आता मला फक्त दोघांना सिलेक्ट करायचं आहे. सो हाऊ मेनी डिफरंट ग्रुप्स यू कॅन फॉर्म? I want to have only 2 students, group of 2 students. So how many different groups you can form? So those 2 students could be AB or BC or CA or BA, CB and AC. आता सांगा मला,
जर तुम्ही ए बीचा जर हा एक ग्रुप बनवला आणि इथे तुम्ही बी एचा ग्रुप बनवला, सो हे दोन सेम वेगवेगळे आहेत, सेम आहेत का वेगवेगळे आहेत? सेम. सेम आहेत ना. बट युअर ऑब्जेक्टिव्ह इज टू व्हॉट? फॉर्म अ ग्रुप. फॉर्मिंग अ ग्रुप इज अवर ऑब्जेक्टिव्ह. सो त्या ग्रुपमध्ये शेवटी कोण कोण आहे ते खूप महत्त्वाचं आहे. इथे ए बी आहे आणि इथे बी आहे. अरे पण ए आणि बी दोघंही आहेत ना भाऊ. मग हा ग्रुप आणि हा ग्रुप दोन्ही सेम झाले. ओके, सो इसको कैंसिल कर दो. बी सी एंड सी बी ये दोनों अलग है या सेम है? ये भी सेम है, तो इसको निकाल दो. सो दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप सेम. ये दोनों भी सेम है, तो इसको निकाल दो. सी ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टंट. पहिले तुम्ही ए ला सिलेक्ट करता का सी ला सिलेक्ट करताय, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टंट. व्हॉट इज इम्पॉर्टंट? ॲट द एंड ए आणि सी दोघंही खेळतात ना, ते इम्पॉर्टंट. सो टेल मी, 3 जणांमधून तुम्हाला 2-2चे ग्रुप फॉर्म करायचे, तर तुम्ही टोटल किती फॉर्म केले? 1 2 3. सो टोटल 3 ग्रुप्स फॉर्म झाले आपले. सो आन्सर इज व्हॉट? इट इज 3C2. इट इज इक्वल्स टू 3 factorial divided by n minus r. So 3 minus 2 is what? It is 1 factorial into r factorial is nothing but 2 factorial. So it is 3 factorial divided by 3 minus 2 is 1 factorial into 2 factorial. कितना हो गया बॉस? 3 factorial नहीं, 3 2 1 divided by 1 factorial is 1 into 2 factorial is 2 into 1. So 2 1 2 1 cancel. So आंसर आ गया 3. ये देखो भाई, ये 3 इधर आ गया. ओके, इथे जे आपण केले, दिस व्हॉट वी हॅव डन इज, दिस इज नथिंग बट अ मॅन्युअल कॅल्क्युलेशन वी हॅव डन. ओके, व्हॉट इज दिस? दिस इज अ टूल, मॅथमॅटिकल टूल वी हॅव. टूल म्हणजे कॅल्क्युलेटर. सो हाउ मेनी सिलेक्शंस, हाउ मेनी डिफरेंट ग्रुप्स यू कैन फॉर्म? देखो भाई, ले लो कैलकुलेटर, ले लो. कैलकुलेटर मीन्स व्हाट? यू टेक अ फॉर्मूला फॉर द कॉम्बिनेशन and you find out the number of groups different. ओके, मग आता इथे बघा मागच्या एक्झाम्पलमध्ये, सो किती टोटल ग्रुप तुम्ही फॉर्म केला असता? आपण फक्त 3 ग्रुप काढले त्याच्यातून वेगवेगळे. आपण बघूया अजून किती ग्रुप निघू शकतात त्याच्यात. सो इट बिकम्स 5 फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय 5 minus 3 is 2 factorial into 3 factorial. ओके, सो इसको ओपन करो. 5 4 3 2 1 divided by 2 factorial is nothing but 2 into 1 and 3 factorial is nothing but 3 2 1. सो 3 2 1 3 2 1 कैंसिल हो गया. ये 2 4 गया 2 पे. सो 5 into 2 is nothing but 10. म्हणजे काय सर, तुमच्याकडे टोटल 10 वेगवेगळे टीम्स होणार आहे. कुठे? वेन यू से आउट ऑफ दिस 5, इफ यू वॉन्ट ए टीम ऑफ एनी 3 प्लेयर्स, तसे आपल्याकडे 10 वेगवेगळे टीम फॉर्म होणार आहेत सर. समजतंय का? आता आपण त्याच्यातून किती टीम काढले? फक्त 1 2 आणि हे 3 टीम्स आपण मॅन्युअली काढले. म्हणजे असे जर तुम्ही वेगवेगळे कॉम्बिनेशन घ्यायला गेलात तर तुमच्याकडे वेगवेगळे 10 टीम येते. समजतंय का? आर यू गेटिंग दिस? सर 10 टीम्सचं परत सांगा ना. बघा इथे मी फॉर्म्युला यूज केला. फॉर्म्युला यूज करून मला असं कळालं की ह्या 5 जणांमधून 3 जणांचा जर ग्रुप फॉर्म करायचा असेल तर वेगवेगळे 10 ग्रुप मी फॉर्म करू शकतो. हे फॉर्म्युल्यानं मला कळालं. ओके, तर आता त्या 10 ग्रुपमधून आपण मॅन्युअली आपण हे 3 ग्रुप्स आयडेंटिफाय केले. आता उरलेले 7 टीम कोणते कोणते राहू शकतात? बघा इथे पहिली ग्रुप आपण केली DKR. ओके, दुसरी ग्रुप आपण काय करू शकतो? बघा इथे DKR झालं, DRB, नंतर होईल DBH. ओके, DKR DRB आणि DBH हे तिन्ही वेगवेगळे ग्रुप आहेत. बरोबर आहे? हो. आता नेक्स्ट केसमध्ये आपल्याकडे होईल KRB KBH. बरोबर आहे? मग नंतरच्या केसमध्ये होईल RBH. किती झाले हो? 1 2 3 4 5 6. ओके, मग अजून उरलेले सांगा कसं होईल? वी मे हॅव yes बताओ. See, this is what happens in the manual calculation. We definitely miss some of the groups.
सो डी के आर गेला, डी आर बी झालं आणि डी बी एच झालं. HR वी K हॅव एच आर R K के आर एच नाही झाला का? येस, के आर एच राहिला. सी के आर एच इज रिमेनिंग. हां बताओ. वी हॅव डी आर एच. डी आर एच पण राहिलाय, डी आर एच राहिलाय. डी बी एच झालाय का? डी बी एच झालाय. डी आर एच राहिला होता. हा किती झाले हो टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8. अजून 2 ग्रुप राहिलेत. कोणते तरी राहिलेत बघा. DRK. के बी एच झालाय का? के बी एच झालाय. डी आर आणि के डी आर के नहीं, डी आर के हो गया ना. देखो भाई यहाँ पे डी आर के हो गया है. दैट शुड नॉट बी. डी आर के सेम है. डी के बी नहीं हुआ है. देखो डी के बी हो गया है क्या? नहीं. डी के बी वी कॅन फॉर्म डी के बी. डी आर बी आहे इथे. हा डी के बी झाला आता. हा अजून एक शेवटचा राहिलाय. सांगा पटकन. RBK. आर BK. आरबीके झालाय बघा इथे. आरबीके इथे झालाय. सो यू कॅनॉट टेक अगेन आरबीके. समजतंय का आता मॅन्युअली किती अवघड जाते आपल्याला ग्रुप फॉर्म करणं. हो. त्याच्यामुळे आपल्याकडे टूल्स आहेत. ते टूल म्हणजे कॉम्बिनेशनचा जो फॉर्म्युला आहे दॅट इज अ टूल. हां बताओ भाई, लास्ट वन कौन है? इट इज अ DRK. डी आर के हो गया है. डी के बी झाला. डी आर DRH डी के एच हो गया क्या? डी के एच नाही राहिला बघा. डी के एच राहिला होता. डी के एच. डी के आर, डी आर एच, डी आर बी, डी के बी, डी बी एच आणि डी के एच झाले का सगळे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि 10. हे वेगवेगळे 10 टीम तुमच्याकडे फॉर्म झाले. गेटिंग? येस सर. सो मॅन्युअली इट इज व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट. आता बघा इथे बॉस फक्त इथे मी 5 घेतले आणि त्याच्यातून मला 3 काढायचे. त्याच्यामुळे आपल्याला एवढा वेळ लागला. समजा आपल्या इंडियन क्रिकेट टीममध्ये टोटल किती असतात? 15 लोक असतात. त्याच्यामधून 11 लोकांना काढायचं असतं. हे पुन्हा किती डिफिकल्ट होईल वेगवेगळे कॉम्बिनेशन काढायला. सो दॅट्स वाय टू मेक अवर लाईफ इझी वी यूज द टूल्स. सो दॅट टूल इज नथिंग बट दी कॉम्बिनेशन NCR. I hope by this time you have understood the importance of this tool. येस सर. आता तुम्हाला विचारणार नाहीत की कोणते कोणते 10 ग्रुप आहेत ते सांगा एक्झाममध्ये किंवा कुठेही. तुम्हाला विचारतील की बाबा किती वेगवेगळे टीम फॉर्म करू शकतो तू. सो आन्सर आला 10. कोणते कोणते 10 आहेत म्हटल्यावरती मग आपल्याला पूर्ण विचार करत बसावं लागेल. अँड जनरली दे डोंट आस्क की व्हॉट ऑल ग्रुप्स यू कॅन फॉर्म. इज इट ओके? येस सर. Perfect. Now let's see few examples. त्या एक्झाम्पल मधून अजून तुम्हाला व्यवस्थित समजून जाईल. फर्स्ट एक्झाम्पल आय विल टेक. सपोज यू हॅव in a class you have 12 students, okay, and I want to have a group of 6 students. So in how many ways you can, or how many different groups you can form? 20 स्टुडंट मध्ये मला 6 स्टुडंट काढायचे आहेत. 26 26 हे एवढे टोटल वेगवेगळे वेज आहेत. सो दीज मेनी ग्रुप्स आय कॅन फॉर्म. हा एक वर्डिंग होऊ शकतो. 26 दीज आर मेनी वेज इन विच आय कॅन सिलेक्ट 6 स्टुडंट फ्रॉम 20. 6 स्टुडंट मी सिलेक्ट करतोय, अरेंज करत नाही. 6 स्टुडंट मी सिलेक्ट करतोय ग्रुप फॉर्म करायला. So 26 is the answer. Getting? Yes sir. Second question. I have 10 boys and 20 girls in a class and I want to form a group of 5 students. So in how many ways you can do this? 30C5. 5. 30C5. Excellent. Very good. Okay? जमते? Yes. थर्ड हो क्वेश्चन. सर. आई हैव 10 बॉयज एंड आई हैव, मतलब ये क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, मुझे एक ही लड़का है मुझे. सो 10 बॉयज एंड 20 गर्ल्स इन अ क्लास. आई वॉन्ट टू सेलेक्ट 5
boys. So in how many ways you can do this? I 30. want to select only 10C5. 5 boys. 10C5. 10C5. हा, आता तुम्हाला सगळं व्यवस्थित कन्सेप्ट समजायला पाहिजे. बघा इथे, अरे बाबा तुमच्याकडे आहेत 30 मुलं, पण तुम्हाला फायनली सिलेक्शन काय कशाचं करायचं आहे? 5 बॉईजचं सिलेक्शन Boy. करायचं आहे. आय वॉन्ट टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ ओनली बॉईज. सो सिलेक्शन इफ यू वांट टू फॉर ओनली बॉयज, देन गर्ल क्यों सोच रहे हो आप? गर्ल को सोचो ही मत. यू फोकस ओनली ऑन द बॉयज. सो टोटल हाऊ मेनी बॉयज यू हॅव? 10. 10. त्याच्यातून मला 5 बॉयज काढायचे. मला सांगा 20C5 जर केला तर तुम्ही ऑल गर्ल्स तुम्ही सिलेक्ट करताय, कारण हे 20च्या 20 पूर्ण गर्ल्स आहेत आणि त्याच्यातून तुम्ही 5 करताय, म्हणजे तुम्हाला फक्त गर्ल्सच भेटणार आहे. और इफ यू से सर आन्सर हा 30C5 का राहत नाही? कारण मला सांगा ह्या 30 मध्ये मी रँडमली कोणालाही एकाला पकडलं समजा, तर ते मुलगा राहणार आहे का मुलगी राहणार आहे मला नाही माहिती. जर मी ह्या 30 स्टुडंट्सच्या जर रँडमली जर सिलेक्ट करायला गेलं मी, देन आय मे हॅव आयदर गर्ल ऑर अ बॉय. असं डेफिनेटली नाही सांगू शकत. कधी? वेन यू आर कन्सिडरिंग द होल क्लास, की मला फक्त मुलगाच पाहिजे. नाही, तुम्ही नाही सांगू शकत. तुम्हाला सिलेक्शनमध्ये तुम्हाला 20 प्रोबॅबिलिटी ऑफ 20 गर्ल्स, प्रोबॅबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ गर्ल्स इज मोर दॅन दी बॉईज. बरोबर आहे ना? चान्सेस खूप जास्त आहेत गर्ल्सला येण्याचे तुमच्या सिलेक्शनमध्ये. समजते कन्सेप्ट? समजते का? Yes, sir. ओके. sir. सो यू वॉन्ट ओनली बॉयज, सॉरी इथे नाही, यू वॉन्ट ओनली बॉयज. सो 30 you cannot say. So I will consider only boys in that 10C5. case. 10C5. Okay. Next case. So 10 boys and 20 girls. I want to have 2 girls. मग काय होणार? 20C2. 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 सर Yes. हा, बोला. सर आता समजा याच्यातून आपल्याला बॉयज आणि गर्ल दोन्ही सिलेक्ट करायचे असल्यावर काढूत की, थांबा की, गडबड कशाला करते? हळूहळू, डोंट वरी. नेक्स्ट केसमध्ये 5वा. चल, तुझी इच्छा मी पूर्ण करतो. सो वी हैव 20 बॉयज एंड सॉरी कितना हो गया यार, 10 बॉयज एंड 20 गर्ल्स. नाउ आई वांट टू सेलेक्ट 5 स्टूडेंट्स such that in the selection I want 3 boys and 2 girls. काय करणार आता? 10C3 हा, आणि 20C2. पण त्यांच्यात ऍडिशन का काय करायचं सर? आता तूच सांग ना, दोघांमध्ये तू काय ऍडिशन लावलायस? ऍडिशन करणार सर. दोघांमध्ये काय आहे? अँड And मल्टिप्लिकेशन. हाँ, देखो इधर, अभी अभी everyone see here. You want a group of 5 students, no doubt. But in that 5 student, what is condition is, I want 3 boys. 3 boys तुम्ही 30 मधून सिलेक्ट करणार का फक्त 10 मधून सिलेक्ट करणार? 10 मधून. फक्त 10 मधून सिलेक्ट करणार, कारण तिथेच मला 100% गॅरंटी आहे की मला सगळेच्या सगळे मुलेच भेटतील. सो इट विल बिकम 10C3. Okay. Now you want 2 girls. You want 2 girls. So girls, total girls कितने हैं? 20 है. 20. So out of that I want any 2 girls. So 20C2 हो गया. And in between these two you want to have and, मतलब क्या है? I want boys and girls. So and means what we do? Principle of multiplication. So you multiply these two. So what is your answer is 10C3 into 20C3. This is nothing but the selection of 3 boys and 2 girls out of 30 students. I hope you are getting this. येस सर. जर तुम्हाला हे 5 कन्सेप्ट जर समजले ना, नो वन कॅन स्टॉप यू. हे खूप महत्वाचं आहे. ओके. अभी देखो नेक्स्ट 6th. Again we have 10 boys and 20 girls, in which I want to form a group of 5 students such that what I can say is
सो 5 स्टुडंट घेण्याऐवजी आपण काय करूया, आय वॉन्ट टू सिलेक्ट 11 boys. I want to select 11 boys. So in how many ways you can do this? 10C. Sir, हा, कन्सेप्ट आपल्याकडे 30 स्टुडंट आहेत, 30 स्टुडंटमध्ये 10 बॉयज अँड 20 गर्ल्स आहेत. आता मला कुठलेही 11 बॉयज सिलेक्ट करायचे, तर तुम्ही किती वेज मध्ये करू शकता? 10C11. अरे सर बॉयज 5 आहेत ना सर. तर 10 मधून आपण 11 हा, हेच समजायचं आहे तुम्हाला. म्हणजे काय सर, Confuse. हे सर असं 10C11 कसं काय करू शकता तुम्ही? अहो कन्फ्युज नाही, हे नाही, sir. क्वेश्चन, दिस इज ऍक्च्युअली क्वेश्चन आहे. तुमच्याकडे कन्सेप्ट लक्षात घ्या ना. कन्सेप्ट काय, 10 बॉयज आहेत आणि तुम्हाला 11 बॉयज सिलेक्ट करायचे. अरे काही येडा झाला का तू? असं कसं करू शकतो? येणारच नाही. नाहीच करू शकत. म्हणजे आन्सर काय? 0. ZERO. म्हणजे क्या है, देखो इधर. सो ऑफ कोर्स as far as the definition is concerned, I can write like this, 10C11, but this is equals to 0, and of course this is not allowed actually. Why? Because the value of r should not be greater than the value of n. तुमची सिलेक्शन जर तुमच्या टोटल अवेलेबिलिटी पेक्षा जास्त असेल तर चालणार नाही ना बॉस. सो डेफिनेशन मध्ये आपण एक कंडिशन काय टाकू शकतो, हियर युअर r should be less than or equals to n. Yes. हे आर जे आहे ना, म्हणजे सिलेक्शन जे आहे ना, ते नेहमी आयदर इक्वल टू एन पाहिजे किंवा एन पेक्षा कमी पाहिजे. सर ऑल्सो ग्रेटर देन 1 ना. नाही, 0 पण राहू शकतं. बघूया आपण. ओके, सी हियर 7. सो 10 बॉयज अँड 20 गर्ल्स. I want to select 10 boys. In how many ways you can do this? 10C10. 10C10 म्हणजे काय? 0. अबे 10 मुलं आहेत आणि 10 मुलांपैकी 10च्या 10 मुलांना सिलेक्ट करायचं आहे मला. तर किती वेगवेगळे ग्रुप फॉर्म होतील? एकच होईल. एकच होईल ना एकच. भाऊ. म्हणजे हा. काय, 10C10 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. तुम्ही Yes. फॉर्म करून बघा ना. सो इट इज 10 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय 10 minus 10 is 0 factorial into remaining 10 factorial. So 10 factorial cancel, 0 factorial is 1, so answer is 1. समजतंय? Yes. Perfect. Now let me come to the next very confusing statement here. I have, again we'll take 10 boys and 20 girls. I want to form a group of 5 students in which one boy is compulsory. One boy is compulsory we have. आता कसं करणार? 5 स्टुडंटची मला ग्रुप फॉर्म करायचं आहे आणि एक बॉय कंपल्सरी पाहिजेच मला त्याच्यात. बाकीचे Out जे of 4 30. आहेत, बाकीचे जे 4 आहेत that doesn't matter. Ooh. Out of 30 कसं आहे? हा, आउट ऑफ 30 ऑफकोर्स आउट ऑफ 30च असतं. आउट ऑफ 30 मला 5 स्टुडंट सिलेक्ट करायचे आहेत आणि कंडिशन काय आहे की एक बॉय असायलाच पाहिजे त्याच्यात. ऑलवेज इन्क्लूड दॅट पर्टिक्युलर बॉय इज ऑलवेज इन्क्लुडेड इन दॅट ग्रुप. C1 into 29C4. एक्सेलेंट यार. कौन है? व्हाट इज नेम? शलाका. शलाका. देखो भाई, एक्सेलेंट, वेरी गुड. वन बॉय इज ऑलवेज इन्क्लुडेड, मतलब वन बॉय इज देयर इन अ ग्रुप. ओके, मग एक बॉय तुम्ही सिलेक्ट कसं करणार आहे? इट इज 10C1. राहिले किती? 4 स्टुडंट्स राहिले. आता त्या 4 स्टुडंटसाठी तुमच्याकडे किती अवेलेबल आहे? तो 20 गर्ल्स आणि 9 बॉयज. कारण 9 का? कारण तुम्ही एक ऑलरेडी इकडे सिलेक्ट केला. म्हणजे राहिले किती तुमच्याकडे? 29. त्याच्यातून तुम्हाला किती सिलेक्ट करायचंय? 4 सिलेक्ट करायचंय. सो इट बिकम्स 10C1 into 29C4. समजतंय का? सर अजून एक एक्झाम्पल. ओके, देखो इधर 10 बॉयज
20 girls. I want to form a group of 5 students such that 2 girls should be there. 2 girls should be there always. 20C2, Exactly 2 girls I want in that group. 20C2, हां, पहिले कंडिशन ज्याच्यावर आहे ना ते पहिले लिहून घ्या. तुम्हाला 20 मधून 2 मुली पाहिजेत. सो लिहून घ्या इथे 20 मधून 2 मुली घेतले मी. ओके. आता राहिले किती टोटल? 3 जण पाहिजेत आपल्याला. आणि इन दॅट 28C3. हा now those remaining 3 students can be girls or boys. समजतंय का? क्वेश्चन काय होता माझ्याकडे? आता बघा इथे वेगवेगळे क्वेश्चन पुन्हा फॉर्म होणार आहे. एक्झॅक्टली 2 गर्ल्स पाहिजेत मला. एक्झॅक्टली 2 गर्ल्स. इफ आय एम सेइंग आय वॉन्ट एक्झॅक्टली 2 गर्ल्स देन युअर आन्सर विल बी व्हॉट? 20C2. मग काय करणार नंतर? फक्त 2च मुली पाहिजेत आपल्याला सिलेक्शन मध्ये. मग 20 मधून 2 मुली काढल्या. मग राहिले किती? 3. आता ते 3 बॉयज आहेत का गर्ल्स आहेत? नहीं समझ में आ रहा है? 3 What is स्टूडेंट्स आहेत. what is our my question is, we have total 10 boys and 20 girls. I want to form a group of 5 students such that in that group ह्या 5 मुलांमध्ये एक्झॅक्टली मला 2 मुली पाहिजेत. एक्झॅक्टली 2 मुली पाहिजेत. म्हणजे काय? 2 पेक्षा कमी पण नाही चालणार, 2 पेक्षा जास्त पण नाही चालणार. कोण? मुली. सो हाऊ यू विल डू? सर तुम्हाला 2 मुली पाहिजेत, घ्या सर. 20 मुली टोटल आहेत आपल्याकडे, त्याच्यातून 2 घ्या. घेतले तुम्ही. आता उरलेले किती जण आहेत? 3 आहेत. आणि ते 3 28. बॉईज पाहिजेत का गर्ल्स पाहिजेत? Boys. ते नाही सांग. बॉईज पाहिजेत. बॉय का नाही सांगू शकत? 10C3. कारण तुम्ही एक्झॅक्टली 2 गर्ल्स म्हटलाय ना. उरलेले बॉईजच असतील ना मग 100%. सो उरलेले बॉईज आहेत. सो टोटल बॉईज आपल्याकडे 10 आहेत, त्याच्यातून 3 घ्या ना सर. सो इट बिकम्स 10C3. समजतंय का? हो. ओके. आता दुसरे एक्झाम्पल घेतो मी. एक्झॅक्टली 2 गर्ल्स आहेत ना. दुसरं एक्झाम्पल घेतलं मी की आय से 2 गर्ल्स. आय वॉन्ट अ ग्रुप ऑफ 5 इन विच आय रिक्वायर 2 गर्ल्स. तिथं एक्झॅक्टली नाही आहे, मिनिमम नाही आहे, मॅक्सिमम नाही आहे. आय वॉन्ट 2 गर्ल्स. देअर शुड बी 2 गर्ल्स. 20C2 एक्झॅक्टली 2 नाही, आहे. देअर शुड बी 2 गर्ल्स. सो 20C. 20C2 तर येईलच. इंटू काय येईल? 28C. हा, 28C3. एक्सलेंट. नाव यू आर गेटिंग द कन्सेप्ट. सो एक्झॅक्टली टाकलेलं म्हणून ते क्वेश्चन मध्ये तसं होते ना. एक्झॅक्टली मतलब 2च पाहिजे फक्त. 2 पेक्षा कमी नाही चालणार, 2 पेक्षा जास्त नाही चालणार. देयर शुड बी 2 गर्ल्स. नहीं, देयर शुड बी नहीं बोल सकते. क्या बोल सकते? अरे हा सर समजलं सर. एटलीस्ट 2 गर्ल्स बोल सकता है मैं यहाँ पे. एटलीस्ट 2 गर्ल्स. दिस कुड बी द केस ऑफ एटलीस्ट 2 गर्ल्स. म्हणजे कमीत कमी 2 मुली पाहिजेतच. 2 चालतील, 3 चालतील, 4 चालतील, 5च्या 5ही मुली चालतील आपल्याला. काही प्रॉब्लेम नाही. गेटिंग? येस सर. परफेक्ट. ओके. सो अजून एक मला कन्सेप्ट घ्यायची होती. सो 10th one. 10 boys and 20 girls. I want to form a group of 5 students. Now condition is what? Five students and all are boys. All are boys. I want to select 5 boys. Okay. And one particular boy always included. One particular boy always included. 10 boys 20 girls आहेत. त्याच्यातून मला 5 बॉईजचा ग्रुप फॉर्म करायचा आहे. सच दॅट 1 बॉय इज ऑलवेज इन्क्लुडेड इन द ग्रुप. किती होईल? हे बघा, कुठलाही क्वेश्चन आला ना तर तुम्ही पहिलं तुमच्या माइंडमध्ये क्वेश्चन यायला पाहिजे की टोटल सिलेक्शनसाठी अवेलेबल किती आहेत आणि टोटल ग्रुपमध्ये ऑलरेडी किती आहेत. ठीक आहे. 9C4.
एक्सेलेंट यार, वेरी गुड. कौन है? शलाका. शलाका. फिर से ठीक है. देखो भाई यहाँ पे टोटल सध्या पहिल्या स्टार्टिंगला तुमच्याकडे 10 बॉयज आहेत, पण 10 बॉयज मधून तुम्ही वन पर्टिक्युलर बॉय ऑलवेज इन्क्लुडेड म्हणताय. म्हणजे 10 मधून इथे समजा हे ग्रुप फॉर्म करतोय मी, तर एक बॉय ऑलरेडी आलाय तुमच्या ग्रुपमध्ये. वन बॉय इज ऑलवेज इंक्लूडेड, मतलब वो ऑलरेडी आ गया है ग्रुप में. मतलब 10 मधून जर एक ऑलरेडी आलाय तर सिलेक्शनसाठी किती अवेलेबल आहे तो आता? 9 अवेलेबल आहेत फक्त. आणि इथे वॅकंट प्लेसेस किती आहेत? 4 जण आहेत. मग 9 मधून 4 जणांना सिलेक्ट करेल ना मी. समजतंय का? सो इट इज 9C4. समजतंय? हो सर. आता इसका ऑपोजिट देखो, इतना बहुत इंटरेस्टिंग है. इसका ऑपोजिट देखो. आई हैव 10 बॉयज 20 गर्ल्स. ठीक है. आई वांट टू ग्रुप ऑफ 5 बॉयज such that one particular boy always excluded. Always excluded. One particular boy always excluded. क्या आएगा अभी? 9C5. अरे वाह, क्या बात है. देखो यहाँ पे ऑलवेज एक्सक्लुडेड मतलब काय? वन पर्टिक्युलर बॉय ऑलवेज एक्सक्लुडेड म्हणजे काय? त्याला मला ग्रुपमध्ये घ्यायचंच नाही. माझं आणि त्याचं भांडणं झालंय आणि मला त्याला ग्रुपमध्ये घ्यायचंच नाही. मग राहिले किती हो तुमच्याकडे सिलेक्शनसाठी? 9 बॉयज. 9 बॉयज राहिले फक्त. मग तुम्ही ऑलरेडी ग्रुप फॉर्म केलाय आणि त्याच्यामध्ये किती आहेत का? कोणीच नाहीये. कारण मला त्या पर्टिक्युलर स्टुडंट्सला मला घ्यायचंच नाही ते ग्रुपमध्ये. मग ग्रुपमध्ये कोणीच नाही ना सध्या. मग आता ह्या 9 मधून मला सगळे 5च्या 5 सिलेक्ट करायचे. सो द आन्सर विल बी व्हॉट? इट इज 9C5. Please remember these 2 cases, the most important cases. समझते? Done? Yes sir. Okay. So these are the 11 cases we have seen, and if you are perfect with these 11 conditions ना, by permutation का हम लोग बाप बन जाएंगे. ठीक है? So whenever we take, okay, in the next class we will take few examples. In that you will understand the concept very easily. Okay, after this class or whenever you get time, please watch this video once again and try to get the concept. You take out your own notes. Okay, त्याच्याने आपला समोरचे जे सेशन्स आहेत ते खूप सोपे होते. Is it okay everyone? Yes sir. Okay, so with this we will stop here and we will meet tomorrow. Thank you.